Diba? Okay. Diba ready? A warm good morning to one and all present here. We, the Department of Commerce, have gathered here for the webinar on Research Orientation Program by Dr. Vineet KM, Assistant Professor and Research Guide, Department of Commerce, Government College, Tripunithara. Sir, a warm welcome to our college and to the Department of Commerce. A program whose beneficiaries are final year students of BCom and our final PG students. So my dear students, here is an opportunity for the students to explore and clear all your doubts on research. And I'm sure this is going to be a good session for the teachers also, because he's very eminent in the field of research, finance, marketing, HR, and whatnot. So all our apprehensions comes to an end here, and make use of this opportunity to the maximum extent possible. And you can conquer the world of research. You can be a baby in the world of research, I believe. Let us begin our session seeking the blessings of God and Gurudeva. I welcome the head of Department of Commerce, Srimati Praveena Vijay, to welcome the gathering. Ma'am, please. Okay, Deepa. Respected Principal Dr. Ina Ravindran, our resource person Dr. Vineet KM, IQAC Coordinator Dr. JRPS, the webinar coordinator Priyanka teachers and my dear students. A warm welcome to one and all. So as part of curriculum of Calicut University, the UG as well as PG students, final year students, they have to undergo a project work. Even we teachers of the department can guide you for this project. We thought of bringing an eminent person who is very expert in this particular field to have interaction with you. So with this context, we have arranged this research orientation program for our students. I am sure that it will benefit not only the students, but also the teachers of our department. So this meeting has to be presided over by our principal, Dr. Ina Ravindran, but she has just informed me that due to certain urgent meeting, she cannot come into this webinar, but she has given all her wishes for this program. So in her absence, I welcome you, ma'am, to this program. Now, the resource person of the day is Dr. Vineet KM. And I was very astonished while going through the profile of Dr. Vineet KM. He is the assistant professor of Government College, Tripunithara. He's a research guide of MG University, and a lot of credits are there in his name. He has won the Teaching Excellence Award of 2019, the Gold category awarded by KMM College, Trikakara. He has coordinated webinars, seminars, and workshops, more than 19. And he has published 22 books, edited 6 books. He has presented papers in various seminars and conferences, around 160 papers he has presented. And he has published a lot of papers and a lot more in his credit. So I'm sure this program will be much benefited for not only the students of our department, but also the teachers. With warm pleasure, I welcome you, sir, to this program. Thank you, ma'am. I also welcome IQAC coordinator, Dr. JRPS. Ma'am has also informed that she could not enter this program. I also welcome all the teachers of our department and also the student community. I'm sure that you should benefit out of this. You should explore all the resources from Dr. Vineet KM. He will be giving you a much exposure in the doing of your project. You can have interaction with him. So once again, I welcome you all to this program. Thank you, teacher. Our principal, ma'am, was to preside over the function,
and due to some unavoidable meeting, she couldn't join for the session. So let us move for the keynote address. I know Pravina teacher has introduced him, and let me briefly state some more particulars about our resource person, Dr. Vineet KM. And what I have read is that he has set his own benchmark years back and has achieved a lot. Because when we read his profile, we find that from 2006 to 2020, when I compare my profile with that of Vineet sir's, I feel quite bad to say that I have not achieved anything. But I feel quite motivated to see the running profile and the standard that he has met, which I'm sure that the postgraduate students must look upon to him, and sure this session is going to be benefited for all of us. And he has pursued post-graduation in commerce and management and is a recognized research guide under MG University, Kottayam. And he was awarded Teaching Excellence Award 2019 Gold category, constituted by KMM College, Trikakara. And he has coordinated 2 international, 12 national and 5 other seminars, and 2 international and 12 national webinars, and even a business skill development program sponsored by the Ministry of MSME, Thrissur. Published 22 books on different subjects, including marketing research, research methodology, etc. And he has edited 6 books with ISBN, and he has published 58 articles with ISSN, 22 journals in ISBN, and 13 in others, in which 15 are peer-reviewed, 34 in the UGC list, and 9 in the UGC CARE list. And 71 paper presentations and 87 national, 71 international and 87 national paper presentations, and 1 UGC minor research project, and has associated with a multi-country research project on labor migration and supply chain by IIM Ahmedabad. And his exposure as a resource person includes 44 national and international seminars and conferences in and outskirts of Kerala, and has been a coaching mentor also for various competitive examinations in MG University, QUSAT, and Shankaracharya University. And even his teaching profile also, his career is very vibrant, as he has joined as lecturer in the Department of Commerce, Vidya Niketan, Kacheri-Padi, Ernakulam, in the year 2006, and has been working at Amrita Vishwa Vidyapeetham as lecturer from 2006 to 2010, and he has entered in the government service under Department of Collegiate Education in the year 2011, and I feel proud to say that his career started at Chittoor Government College, and as an assistant professor, and has been working in Attapadi also, where I'm sure he would have gained much exposure. So, and from the year 2013 to 2019, he was there at Maharaja's College, in which I feel he has conducted various international seminars. He has organized various international seminars throughout in that years. And I feel 2 or 3 in a year we have heard. Maybe much we have not heard. And now, from the year 2019, he's working as in the Postgraduate Department of Commerce, Tripunithara. And in various fields, he's very active as a life member in the Indian Accounting Association. He's a patron in the Indian Institute of Scientific Heritage, a peer reviewer in different journals. And what I have been in various classes, what Vineet sir has conducted, what I have felt is that he has all the recent developments, which we always lag behind in all the fields. It's not particular to HRM, it's not particular to finance alone.
even in the field of HRM, even in the field of marketing. If you want to explore something, you can surely listen to his talk, because he know all the recent trends, which the researchers must know. And with great gratitude, sir, I welcome you for the keynote address. And I'm sure this session is going to be highly beneficial to all. Thank you. Thank you, Deva teacher, for the introduction, and in fact, a prolonged one, more than what I deserve. And thank you, Priyanka teacher, for the invitation. In fact, I had mentioned in my status also that thank you for the 45th institution to have given me an opportunity to talk. In fact, Thank you, sir. most of the organizations I'm a regular visitor, like Chinmaya, St. Teresa's, St. Paul's, this kind of institution I have visited more than 4 times. So what happens is you can multiply. When out of the 45, most of the institutions are more than 2, and so I think I don't have a real count of the number of events that I have really conducted, but I count only the numbers of what you call institutions. That is the the footprint that we make. So I think yesterday my friend Vijayalakshmi called me and asked, can we conduct a session at a school? And then only I really realized that I missed one school. So this is actually 46th institution. I missed one school in between. Government Boys School Tripunithura is also there in the list. Okay, thank you very much for the introduction and opportunity. And as HOD ma'am said, curriculum പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ടു ഇൻവൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ടു ടോക്ക് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫ്രഷ് വ്യൂ ഓഫ് ദി ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഇൻ സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. കാര്യം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ പൊട്ടക്കണ്ണന്മാർ ആനയെ മേടിക്കാൻ പോയ കഥയാണ്. ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മാത്രം കണ്ട കുറെ ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവര് കണ്ട വശം മാത്രം പറയും. അത് മുറം പോലെയാണെന്നോ ചൂല് പോലെയാണെന്നോ തൂണ് പോലെയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് മാത്രമാണെന്ന് ശരിയെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ഞാനൊരു ജനറലിസ്റ്റ് ആണ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ജനറലിസ്റ്റ് എന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പലതും കോമൺലി അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ല ഇത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് എനിക്കൊരു അവകാശവാദം ഇല്ല. ആ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമുക്കറിയാം. ഈ ഫാക്കൽറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും കോൺഫറൻസുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ്. PhD ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റ്സുകളിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കുറെ കാണുന്നതാണ്. Amrita KA, please stop your presentation. Your mobile screen is visible. You can click stop sharing, that's all. So now I am going to share my screen after she stops sharing so that I can start with the presentation. Priyanka teacher, കുട്ടിയെ Amrita, please click on stop sharing. Yes. So I'm sharing my screen. Okay, hope the screen is visible. കോവിഡ് കാലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കപ്പെടുന്ന കീവേഡ്സുകളാണ്. ഒന്ന് ആം ഐ ഓഡിബിൾ, ഈസ് മൈ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അതും ഒരു റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വിത്ത് യുവർ സ്റ്റുഡൻറ് പ്രോജക്ട്സ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ കരിക്കുലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഗവേഷണത്തിനോട് അഭിരുചി വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം. ഇപ്പൊ സ്കൂളിലുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ മോനോട് റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവന് 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അവന് കിട്ടിയ പ്രോജക്റ്റ് റീസെന്റ്
ഐസ്ക്രീം അവിടെ ചുറ്റുമുള്ള കടകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഐസ്ക്രീം ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലുള്ള ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. ഇത് തന്നെയല്ലേ ബികോം പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നത്. എന്തിന്? PhD പ്രോജക്റ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പോ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് എ വെരി ഏർലി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് തിങ്സ്. ആ ഒരു ഭംഗിയിൽ, ആ ഒരു ആശയത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നിടത്ത് ഇതിന്റെ നല്ല വശം തുടരാണ്. അതേസമയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി, 4 ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകരും ഉണ്ട്. അവിടെ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ 15-ാമത്തെ വർഷം ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ 2006 മുതൽ നമ്മൾ പല പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പല പല ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികളായിട്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ചെയ്ത് കുട്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയല്ല, ബോർഡറാണ്, അങ്കമാലിയാണ്. അവിടെ കുട്ടി കൊണ്ടുപോയി പ്രോജക്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ദ ടോപ്പിക് വാസ് ഫിനാൻസ്, വാലിഡിറ്റി ഓഫ് വിന്നേഴ്സ് കേസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അപ്പോ അത് സംഭവം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ടീച്ചർ പറയാണ്, ഇതെനിക്ക് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, നീ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് സാധാരണ വല്ല ടോപ്പിക് കൊണ്ടുപോവാ, 4 ടേബിളും വെച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇത്ര ശതമാനം ആണുങ്ങൾ, ഇത്ര ശതമാനം പെണ്ണുങ്ങൾ, ഇത്ര ശതമാനം ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഇത്ര ശതമാനം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്, ആ സാധനം മതി. അപ്പോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻ കിൽ റിസർച്ച്. നമ്മൾ റിസർച്ച് എപ്പോഴും നന്നാവുന്നത് ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ, ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ, റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ വരുമ്പോഴാണ്. റിപ്പീറ്റേഷൻസ് വരുമ്പോഴല്ല. ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ഇഡലിയും ഒരുപോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതല്ല റിസർച്ച്. PhD ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. PhDs ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം തിങ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഓൾ ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ. അപ്പോ റിസർച്ചിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം പ്രസക്തമാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. I think my screen is stuck. Yes. So basically അരിസ്റ്റോട്ടൽ, നമ്മൾ റിസർച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ഫിലോസഫിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗവേഷണത്തിന്റെ അന്തർധാരകൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. So all men by nature desire to know. And our actions have 7 reasons. That is chance, nature, compulsion, habit, reason, passion and desire. ഇതില് കമ്പൽഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തിന്? PhD തീസിസ് പോലും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് PhD ഉണ്ടെങ്കിലേ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുള്ളൂ, PhD ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അല്ലാതെ PhD ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല പലപ്പോഴും. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞത്, ഈ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് ആണ്, റീസെന്റ് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ്. ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. PhD തീസുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രബന്ധങ്ങളിലും കോപ്പിയടി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്. അത് ലൈബ്രറി സയൻസിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ, ലൈബ്രറി സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയൻ അധ്യാപകൻ ചെയ്ത റിസർച്ചാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് PhD തീസുകളിലെ കോപ്പിയടി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പുള്ളിയുടെ പ്രബന്ധം അതായിരുന്നു. The index of plagiarism in the level of plagiarism in PhD thesis in India. അത് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച് റിസർച്ച് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഈ മാച്ചിങ് കണ്ടന്റ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. കോപ്പി പേസ്റ്റ്, Ctrl-C Ctrl-V, അതാണ് പ്രൊജക്ട് ആയാലും തീസിസ് ആയാലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് UGC ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, ഈ പരിപാടി പറ്റൂല, കോപ്പി അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, 10% കൂടുതൽ മാച്ചിങ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുവദിക്കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, കഴുത്തിന് മീത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നാൽ അതിന്റെ മീത്തേക്ക് തോണി എന്ന് റൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. താഴത്തേക്ക് വന്നു. ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞു. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി 30% വരെ ഇപ്പോഴും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. there are exceptions. Of course, ലാംഗ്വേജ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷെ there are possibilities of rewriting. അതും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആൻഡ് അപ്പോഴെന്ത് പറ്റി? അതിന് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ക്വിൽബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഞാനും അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരാഫ്രൈസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ച ഒരു പാരഗ്രാഫോ ഒരു ചാപ്റ്ററോ ഒരു ബുക്കോ അങ്ങനെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. ലാംഗ്വേജ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പ്ലേജിയാരിസം ഉണ്ടാവില്ല. എഫക്റ്റീവ്ലി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള മോഷണം, അക്കാഡമിക് തെറ്റ്, അതും റിസർച്ച് ആണ്. ആ ക്വിൽബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഒരു റിസർച്ച് തന്നെയാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് research is about finding new facts, or you can test the existing facts. You can find the sequence or relationships or interrelationships between things, and you can also develop new tools. നമ്മള് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പഠിക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് വേറെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സെർവർ കോൾ മോഡൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, പരശുറാമന്റെ. അതെടുത്തങ്ങോട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു ടൂൾ അഥവാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, അത് ആ സ്കെയിലിംഗ് ടെക്നിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് അതേപടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഫൈൻഡിങ്സ് മാത്രമല്ല ഉപയോഗം വരുന്നത്. അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, റിസർച്ചിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റെലവൻസ് ഉണ്ട്. മൈ റിസർച്ച് ലെവൽ അറ്റ് ദ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ഓർ PhD ലെവൽ ഓൾസോ, അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ അതേഴ്സ്. ആ സ്കെയിലൊന്നും ആരും ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പോണില്ല. പക്ഷേ അന്ന് ആകെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ 2 വാക്കിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട്, റിവ്യൂയിങ് ആൻഡ് തിയറി ഫോർമുലേഷൻ, ദിസ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മെത്തഡോളജി യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ലേറ്റർ, പക്ഷേ അനാവശ്യമായിട്ട് ചവർ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു കമന്റ് ചെയർമാൻ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നു, വിച്ച് വാസ് ഗുഡ്. ദെൻ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കലി ഏറ്റവും നല്ല ഡെഫിനിഷൻ, ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റിസർച്ച് ഇസ് ടു സീ വാട്ട് എവറിബഡി എൽസ് ഹാസ് സീൻ ആൻഡ് ടു തിങ്ക് വാട്ട് നോബഡി എൽസ് ഹാസ് തോട്ട്. റിസർച്ച് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എക്സസൈസ് ആണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ. ഡോക്ടർ മാത്യു മണിമല എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകനുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച HR മാനേജ്മെന്റ് അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. മാനേജ്മെന്റ് അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. IIM ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിഫ്രഷർ കോഴ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ he was listing the best teachers in India he has ever heard. അതിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങേരാണ്. മറ്റുള്ളവർ IIM അഹമ്മദാബാദ് സ്ഥാപിച്ച ആള്, ആ ആള് ഈ ആള് നമ്മുടെ IIM കാലിക്കറ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണിച്ചു. കൂട്ടത്തില് ഈ മാത്യു മണിമല സാറിനെയും കാണിക്കേണ്ടായി. ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ പ്രൗഡ്. അടുത്ത് ആ ടീ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്റെ വാട്സപ്പ് തുറന്നിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും, പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാവരും. Because we were chatting almost on a weekly basis, not a daily basis. We were chatting as good as on a weekly basis. അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പൊ ഇത്തിരി മോശമാണ്. അപ്പോ ഈവൻ അറ്റ് the poorest level he taught me this concept. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഡിഫൻസ് റിസർച്ചിലെ എഞ്ചിനീയറാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫൻസ് റിസർച്ചിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് മാസ് കൂടാൻ പാടില്ല, വെയിറ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല, ബലം കൂടണം. അതാണ് അവരൊരു ആശയം. അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അവര് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എത്ര ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. പല കോമ്പിനേഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ആൻഡ് ഫോർ എ ബ്രേക്ക് ഹി ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഷേക്സ്പിയർ ലിറ്ററേച്ചർ. അതില് പക്ഷേ ഒരു ലൈൻ വായിച്ചപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ ഈ മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ മലയാളം സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. മാത്രാനുബന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രാസം, പ്രാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ. അപ്പൊ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാത്രയും പ്രാസവും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് ഒരു നൂലിഴയില് ഒരു 3 വെള്ളമുത്തും ഒരു കറുത്ത മുത്തും, പിന്നെ 3 വെള്ളമുത്ത്, പിന്നെ കറുത്ത മുത്ത് കോർത്ത് വെച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു മാത്രയും പ്രാസവുമായിരുന്നു ആ കവിതയിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പുള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വേർഡ്സ്. ഇതേ ടെക്നോളജിയിൽ ഫൈബറും വിത്ത് മാസ് കണ്ടന്റും മിക്സ് ചെയ്ത് പുള്ളി ഈ മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കി.
ആൻഡ് അവിടെ ഈ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്തു. ഈ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയുകയും ബലം കൂടുകയും ചെയ്തു. ഡിഫൻസ് റിസർച്ചിലേക്കുള്ള ആശയം കിട്ടിയത് ഒരു കവിതയിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് റിസർച്ച്. എല്ലാവരും കാണുന്നത് കാണുകയും അതിൽ മറ്റാരും കാണാത്തത് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്താൽ യു ആർ എ ഗുഡ് റിസർച്ച്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചാണ്. ഐ എം നോട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ്. റാഷണലി തിങ്ക് ചെയ്യണം, സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം, റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ജനറലൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വി ആർ ട്രൈങ് ടു ജനറലൈസ് തിങ്സ്. അത് പൊതുവിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവസാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കാര്യം ഞാൻ കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ മെസ്സേജ് എപ്പോഴും അടുത്ത തലമുറയോടാണ്. ഹോണസ്റ്റി, അക്കാഡമിക് ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി കൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കരുത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളോട് പറയാനും ഉള്ളത്. കാരണം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അത് ഒരു മോഷണം തന്നെയല്ലേ. എന്തിനാ ഈ നാണം കെട്ട പരിപാടി എന്നൊക്കെ. ബെറ്റർ യു ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. അത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉള്ളപ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. ബേസിക്കലി വി ഡു റിസർച്ച്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഓടിച്ചു പോവാണ്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് മോർ നീഡഡ്. ദെൻ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. UG പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പുതിയ വിവരമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല, വിട്ടേക്ക്. പുതിയ ഇൻസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാം, ശരി. യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ തിങ്സ്. കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം. ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വർഗീകരണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വർഗീകരണം ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡാണ്. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ തിങ്സ്, പീപ്പിൾ ഇൻടു റിസ്ക് സീക്കേഴ്സ്, റിസ്ക് അവേർട്ടേഴ്സ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്, റിസ്ക് ന്യൂട്രൽസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ. യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ പീപ്പിൾ. ദെൻ യു ക്യാൻ സയന്റിഫിക്കലി സ്റ്റഡി ദ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ്. സയന്റിഫിക്കലി മീൻസ് ദി കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്. Then you can assess the frequency of certain events. എപ്പോഴാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ മാർക്കറ്റിലെ ഷോക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ. വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, യു ക്യാൻ അസസ് ദ ട്രെൻഡ്. സംടൈംസ് ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻസ് കൂടുന്ന അവസരം, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻസ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട്. വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി. Then research aims to determine the association of events and assist in prediction of events. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്രിഡിക്റ്റീവ് അനാലിസിസ്. ഭാവിയിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈവൻ മെഡിസിൻസ് പോലും നമുക്ക് തരുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് രോഗം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ രോഗം കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊന്നും അല്ല. ഡോക്ടർ ചോദിക്കും പനിയുണ്ടോ, ചുമയുണ്ടോ, അവിടെ വേദന ഉണ്ടോ, ഇവിടെ വേദന ഉണ്ടോ, ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്, ഇതെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് they are predicting the disease and trying to cure the disease. Trying to cure. അതാണ് സത്യം. Then testing a hypothesis of a causal relationship of variables. You can also test the relation because the significance level differs. നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഋഷ്യശൃംഗം വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ മഴ പെയ്തേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then developing new tools, concepts and theories. അതും നമ്മളുടെ ഈ ലെവലിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വിട്ടേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി യു വിൽ ബി റീഡിങ് തിയറി. നമ്മൾ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടല്ല തിയറി വായിക്കേണ്ടത്, ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിയറി വായിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിയറി വായിക്കണം. എന്നാലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ PG പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. തൽക്കാലം ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ, വേറെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക് ചെയ്തുകൂടെ, അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതായത് വേറെ കുട്ടികൾ ചെയ്യാത്തത്, അതായത് അധ്യാപകർ ചെയ്തിരുന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോ 2015-17 ബാച്ചിൽ MCOM പഠിച്ച ഒരു പയ്യന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവന് വേറെ ആരും ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആരും ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? അല്ല, സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ചെയ്യാത്ത, എന്നാ ശരി ആ ജേണൽ എടുത്ത് വായിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വികൽപ്പയുടെ ലിങ്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. IIM അഹമ്മദാബാദിന്റെ ജേണലാണ്. വികൽപ്പയുടെ ലിങ്ക് എടുത്തു, അതിലുണ്ട് പേപ്പറുകളുണ്ട്, വായിച്ചോ, അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എടുത്തു. ഇല്ല, സാറ് പറഞ്ഞാൽ മതി.
അവിടെയാണ് കുഴപ്പം. ഈ സാറിന്റെ ഇഷ്ടമാണോ അവന്റെ ഇഷ്ടമാണോ പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. സാറ് പറഞ്ഞ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സാധനം ചെയ്തു. കാര്യം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ 1ാം ഗവൺമെന്റ് വന്ന സമയമാണ്. അന്ന് പതഞ്ജലിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോ ഈ സാഫ്രണൈസേഷൻ എന്ന പേരിൽ കുറച്ച് ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെറ്റർ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അത് അമേരിക്കയില് സ്വദേശിവൽക്കരണം എന്നുള്ള എന്താ പറയുക ആ വാദം ഉണ്ടായ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സ്കെയിലുണ്ട്, സെറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും. കൺസ്യൂമർ എത്നോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പഠിച്ചതാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി മെയ്ഡ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ എത്നോസെൻട്രിക്. നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ എത്നോസെൻട്രിക് എന്നായിരിക്കും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയും ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലെവൽ ഓഫ് എത്നോസെൻട്രിസം. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എപ്പോഴും ഒന്നുമില്ല എന്നേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസിലാണ്. ദെൻ വി വിൽ ഐഡന്റിഫൈ വേരിയബിൾസ് ടു സ്റ്റഡി ദ സെയിം. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ദെൻ വി വിൽ കളക്ട് ഡേറ്റ, വി വിൽ ഓർഗനൈസ് ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ്, വി വിൽ അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ, we will interpret the data, we will arrive at conclusions, and conclusions will lead us to new findings. ഈവൻ എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഈ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്തു. ഐ കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ്. ഇവൻ ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. ബിക്കോസ് ഇവന്റെ പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു പേപ്പർ അതേ ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ കോപ്പി അടിച്ചെന്ന് അവൻ പറയും. ആ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുക്കാം, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തി, ഫൈൻഡിങ് കിട്ടി. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സ്യൂഡോ എത്നോസെൻട്രിക്. സ്യൂഡോ, PSEUDO, സ്യൂഡോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എത്നോസെൻട്രിസം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ സ്വദേശി പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിന് എന്നതാണ്, അത് എന്നതാണ്, ഷൂസ് ഏതാണ്, വാച്ച് ഏതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാം മിക്കതിനും വന്നത് ഫോറിൻ ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പൊ സ്വദേശി എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്യും, ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോറിൻ ബ്രാൻഡും. അതിനാണ് സ്യൂഡോ എത്നോസെൻട്രിക് എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ന്യൂ ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ ജനറലൈസേഷൻ. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ, യു ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ വാലിഡേഷൻ ലൈക്ക് പിയർ റിവ്യൂ. And once it is peer reviewed and published, it becomes knowledge. അതുകൊണ്ടാണ് പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേർണൽസിലാണെങ്കിൽ, റെഫേർഡ് ജേർണൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇതിൽ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണോ, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാം. അനലിറ്റിക്കൽ, പ്യോർലി അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ചെയ്യണോ, ചെയ്യാം. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് പഠിക്കണോ, പഠിക്കാം. കോസൽ ആൻഡ് കോറിലേഷണൽ റിസർച്ച് പഠിക്കണോ, പഠിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിൽ എന്താ പറയുക, അതിന്റെ ഇതെല്ലാം റിസർച്ചാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണ്. കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ മിക്സഡ് മെത്തേഡിലാണ്. അതായത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും കൂടി ചേർന്ന രീതിയിലാണ്, ക്വാണ്ട് മാത്രമല്ല. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലെ തെറ്റുകൾ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മഹാരാജാസിൽ ഒരു സെമിനാർ 2018 നടത്തിയിരുന്നു. റിസർച്ച് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നടത്തിയത്. അതിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് രാവിലെ ഈ മാത്യു മണിമല സാറിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് എബി എബ്രഹാം സാറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. എബി എബ്രഹാം സാർ XLRI PhD എടുക്കുക. ഇവര് രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ രാജഗിരിയിൽ ഒരു പരിപാടി, ഞാൻ രാജഗിരി കോളേജിലെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും പോകാറുണ്ട്, സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ പോകാൻ. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്, നല്ല ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അക്കാഡമിക്സ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോയി കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇവരെല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു, ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധ്യാപകനാണ്, അവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാൽ വരാൻ പറ്റുമോ സാറേ, വലിയ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നും പറഞ്ഞു. ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വലുപ്പം. അപ്പോ അവര് മാത്യു സാറും വന്നു. മാത്യു സാറ് രാവിലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അപ്രോച്ച്, അതായത് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞു, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇതെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തു, ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. എല്ലാം ഹാപ്പി, എല്ലാവരും ഹാപ്പി. കാര്യം എന്താ, മജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ലഞ്ച് കഴിയുന്നു, കഥ മാറും. എബി എബ്രഹാം സാർ വരുന്നു, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിനെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നു. ഈ ചെയ്യുന്നതിലെ മുഴുവൻ കള്ളത്തരങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ്, ചെയ്യുന്നതിലെ മുഴുവൻ പൊട്ടത്തരങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ്
അവസാനം ആൾക്കാർക്ക് കിള്ളി പോയ അവസ്ഥയായി. റിസർച്ചേഴ്സ് ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് മുഴുവൻ തെറ്റാണല്ലേ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലെത്തും. അവിടെയാണ് മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. സോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ്, അബി എബ്രഹാം ഇസ് എ സ്ട്രോങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും വേണം. ഐ എം എ പ്രൊപ്പണന്റ് ഓഫ് മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സ്. ഗ്ലോബലി മിക്സഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ബോത്ത്. അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നോവേഷൻ വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ, അത് കൊണ്ടുവരിക. കാര്യം ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് മാർക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ അവിടെ വേണം, എന്നാലേ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ വരുമ്പോൾ മാർക്ക് ഇടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലർ വന്നിട്ട് ഇത് കോമേഴ്സ് അല്ല എന്നൊക്കെ കയറി പറഞ്ഞോളേ. അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അവരുടെ കുഴപ്പമാണ്, കുട്ടികളുടെ കുഴപ്പമല്ല അത്. അങ്ങനെ വല്ല കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ചെയർമാന് ലെറ്റർ അയക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഗൈഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്തതാണല്ലോ, അല്ലാതെ ഗൈഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ടോപ്പിക് ഏതായാലും എടുക്കൂല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ബി ഷുവർ വിത്ത് ദ മെത്തേഡ്സ്. കേസ് സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും ആവാം, പക്ഷെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവരുത്. ഞാൻ ഇവിടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്കാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. എന്റെ കീഴിൽ എല്ലാവർക്കും എങ്കിൽ പോലും, പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിച്ചു തന്നെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസ് സ്റ്റഡി ആണ്, ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യണം. ഫൈൻഡിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ആകെ ഒരു പേജ് എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കാം കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഇതല്ല കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന അവസാനം ദേ വർ ഗിവൺ ദി ലീസ്റ്റ് മാർക്സ്. കുട്ടികൾ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു, അതൊക്കെ തള്ളിപ്പോയി. കാര്യം അത് എക്സാമിനറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ, മാർക്ക് കൊടുക്കണം വേണ്ടുന്നത് വെൻ വി ഹാവ് എവിഡൻസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സർവേ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, ടേബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, നോ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. പക്ഷേ ഈ സർവേയുടെ ഒക്കെ ജെനുവിനെസ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഈ സർവേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ശരിക്കും നല്ല സാമ്പിളിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയത്, അതോ നിങ്ങൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇരുന്നും കുത്തിയതാണോ? ഐ മീൻ 10 കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 100 വരെ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയത്? അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ PhD ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവിടെയാണ് ഈ ഹോണസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ടോപ്പിക് സെലക്ഷനിലും മെത്തഡോളജിയിലും റൈറ്റിംഗിലും എല്ലായിടത്തും വേണം റിസർച്ചിൽ ഹോണസ്റ്റി. അപ്പൊ മെത്തേഡ്സ് ജെന്യുവൻ ആയിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ തീസിസ് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും, ഇതാണ് എന്റെ വർക്ക് എന്ന് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുക, ഒറിജിനൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളത് ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്യുക, ഉള്ളത് ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഓണസ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. എന്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിലെ ടൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള അകലം നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് Ctrl+C Ctrl+V ആണോ ജെന്യുവൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. കാര്യം കോപ്പി അടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. സോ ദീസ് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്. ഒന്ന്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓൾറെഡി യു ആർ ലേറ്റ്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഓൾറെഡി യു ആർ ലേറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ടോപ്പിക് എന്താ പറയുക, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നതല്ലാതെ സിസ്റ്റത്തിനെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, ഇത് അങ്ങനെയാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ കോളേജിലും പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനീ പറയണമെന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ദ ഹെഡ് ഓഫ് HOD. If I was a HOD, sure, it will be insisted. And I was a tutor of a PG. ഞാൻ തേർഡ് സെം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രോജക്ട് അലോക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു, ഗൈഡ് അലോക്കേഷൻ നടത്തി. ബാക്കി എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി ടോപ്പിക് എടുക്കലൊക്കെ പിള്ളേർ ഇഷ്ടമാണ്. ഗൈഡ് അലോക്കേഷൻ I did it in the first week of third semester. So be systematic. Second, objectivity in action. നിങ്ങളുടെ തോന്നിയാസങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമല്ല റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയെയോ പിണറായി വിജയനോ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും എഴുതി വെക്കാനുള്ള, ആ ആശയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്. പോളിസികളെ വിമർശിക്കാം കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട്, തെളിവ് സഹിതം. അല്ലാതെ വൺ സൈഡഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് മറ്റൊരാൾ അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത റിസൾട്ട്സ് കിട്ടണം, എന്നാലേ റിസർച്ച് നല്ല റിസർച്ച് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ 5% ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ വർക്ക് മറ്റൊരാള് ചെയ്യുമ്പോൾ 100 പേര് ചെയ്താൽ അതിൽ 5 പേരെ നമുക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. 95% we are confident that our findings are correct.
Then relevancy of findings and conclusions. റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതണം. ചില കുട്ടികളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് 60% ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് വർ മെയിൽ, 40% ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് വർ ഫീമെയിൽ. അത് ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ല, അത് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ ആണ്. മനസ്സിലാവുമല്ലോ? ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവിടെ എഴുതുക. ദെൻ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ റിസർച്ച്. സമയം കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ്, ടൈമും കോസ്റ്റും ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കോസ്റ്റ് പരിധി വിട്ട് പോകരുത്. കാരണം ചെലവുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് റിസർച്ച് കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതായാലും പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ചെലവില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ പ്രിന്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രിന്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. അനാവശ്യ യാത്രകളും ഒഴിവാക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി റിസർച്ച്. ദെൻ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എസ് എ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഒരു ഡിസൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിക്കാം? റിസർച്ചിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, റീഡ് ഓർ റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ. ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കാം, അതിലുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം. നിങ്ങൾക്കൊരു ടോപ്പിക് വേണോ, ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കൊരു മെത്തഡോളജി വേണോ, ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കൊരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ വേണോ, ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എന്താണോ അതൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിലുണ്ട്. നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ? മിനിമം ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എങ്കിലും നോക്കുക. ഗൂഗിൾ അല്ല, നോർമൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിലുള്ള കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളല്ല. മിനിമം ഗൂഗിൾ സ്കോളർ എങ്കിലും നോക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, സ്വാഭാവിക ഓപ്പൺ, നമ്മൾ ഈ കൊറോണ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു കുട്ടികളോട് കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എമറാൾഡും ബ്രോക്വസ്റ്റും പോലെയുള്ള ജേർണൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോ ഈ അത് എല്ലാം പെയ്ഡ് ജേർണൽ ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എൻലിസ്റ്റ് ജേർണൽസ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ, ലൈബ്രറിയിൽ എൻലിസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോഗിൻ ഐ ഡി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി ജി സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർക്കും കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ജെ സ്റ്റോറും എബ്സ്കോയും ജേർണലും ഒക്കെ എൻലിസ്റ്റിലുണ്ട്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. റെലവെന്റ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഏറ്റവും നല്ല ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുക, അതായത് ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുക. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PhD ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പയ്യൻ ചോദിച്ചു, സാർ ഒരു ടോപ്പിക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ ഫിനാൻസിൽ എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി യു ആർ ഗോയിങ് അണ്ടർ എ ഗൈഡ് ഹു ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സീനിയർ പേഴ്സൺ ഇൻ ഫിനാൻസ്. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, ഒരു അടുത്തിടെ വായിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമോഷണൽ ഫിനാൻസ് ആണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. റിച്ചാർഡ് ടാഫ്ലർ 2018 ടെയ്ലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസിൽ എഴുതിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. നല്ല രസമുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇമോഷണൽ ഫിനാൻസ്. അപ്പൊ ഇമോഷണൽ ഫിനാൻസ് ഉള്ള ആ ആശയം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, തീസിസുകൾ വരെ ഉണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി പോലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽബീയിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ പുതിയ ഇതില് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പുതിയ PG സിലബസിൽ വരെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെ സിലബസിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ചലഞ്ചിങ്. ഈ വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ഞാൻ എടുത്തുകൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ what happens is you will get more literature, more interest. Second, your academic exposure. നമ്മൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളകളാകരുത്. പുറത്തെ കോളേജുകളിൽ പോകണം, പുറത്തെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പോകണം. ഇന്നലെ ഞാൻ കോളേജിന്റെ പേര് പറയുന്നത്, തൃപ്പൂണിത്തുറ കോളേജിൽ ഇന്നലെ M.Com അഡ്മിഷൻ വന്നൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു വിമൻസ് കോളേജിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗിൽ പഠിച്ചതാണ്. സെന്റ് തെരേസാസ് അല്ല കേട്ടോ, സെന്റ് തെരേസാസ് ഗുഡ് കോളേജ്, വേറൊരു കോളേജിൽ പഠിച്ചാണ്. അപ്പൊ ആ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇത്ര ഉള്ള കോളേജ്, ചെറിയ കോളേജ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയാം. കോളേജ് ചെറുതാണ്, എക്സ്പോഷർ ആണല്ലോ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, താൻ മറ്റേ കോളേജിൽ പഠിച്ചു, എത്ര കോൺഫറൻസുകളും സെമിനാറുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റിന് പുറത്ത് എത്ര കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. 0. അത് തന്നെയാ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് വലിയ കോളേജായാലും ചെറിയ കോളേജായാലും അതിനകത്ത് മാത്രമല്ല ലോകമുള്ളത്, പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്. എന്റെ കുട്ടികൾ ആ പുറത്തെ ലോകം കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒപ്പം കൊണ്ടു നടക്കും എല്ലായിടത്തും. ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കഴിവതും വരുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും പറ്റുമൊന്നുമില്ല. വരുന്നവരെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകും.
എല്ലായിടത്തും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടേ കാണിക്കും. അവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് എക്സ്പോഷർ ദേ വിൽ ലിസൺ. IIM അധ്യാപകർ പറയുന്നത്, IIT അധ്യാപകർ പറയുന്നത്, ഈവൻ IIM അധ്യാപകന് ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു കൊച്ചിൻ കോളേജിൽ. ഹി കെയിം ടു അവർ കോളേജ് ടു ടേക്ക് എ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഹീസ് എ PhD ഫ്രം IIT ഓൾസോ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പോഷർ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്താ രീതി തന്നെ വേറെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ലെവല് മാറും. അതായത് ഇപ്പൊ UGC കെയർ ലിസ്റ്റിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാം ABDC ജേർണൽസ് ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നും അതിലെ പേപ്പറുകൾ ഏത് നിലവാരമുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ ഇത് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പോഷർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു വിൽ ലിസൺ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അറ്റൻഡ് ഇവന്റ്സ്. ഇനിയെങ്കിലും വൈകി പോയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ഇനിയും സമയമുണ്ട്, വൈകി പോയിട്ടില്ല. ദെൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്സ്. സ്വാഭാവികം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗൈഡിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കി, ഒരു ടോപ്പിക് തരുമോ, ടീച്ചർ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു തരുമോ, സാർ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ചെല്ലും. അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈഡ്, നമ്മൾ മാമ്പിള്ളി സാർ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിലെ സെൻട്രൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പേരെടുത്ത അധ്യാപകരിൽ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഗൈഡിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഗൈഡുമാര് ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊരു സാധനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ വെറൈറ്റികളും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരായിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഗൈഡിന്റെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചില തീസ് നോക്കിയാൽ മതി. അവര് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്ട്. അടുത്ത സ്കോളറിന്റെ തീസിസ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ തഞ്ചാവൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിസർച്ച്. അത് ചുമ്മാ എന്താ പറയണേ, പേര് മാറ്റം മാത്രം മാറ്റി ഒരു തീസ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കും. വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മാറ്റമൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല മെത്തേഡ് അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് മെത്തേഡ്. നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് യുവർ ഗൈഡ് ഇസ് എന്റർപ്രൈസിംഗ് ഇനഫ് ടു സജസ്റ്റ് യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോപ്പിക്സ്, ഗുഡ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എഗെയിൻ ഞാൻ കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ നോളജ് ഉള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പഠിക്കാവൂ. അതായത് BCom ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു പോയിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ട്രെയിനിങ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്, ഇതൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കുഴപ്പം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് എന്താ സാധനം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യം. വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പൻ, വാട്ട് ഇസ് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്, അത് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ട് വേണ്ടേ. അപ്പൊ ഡൊമൈൻ നോളജ് ഇല്ലാതെ അതിലേക്ക് ചാടി വീഴരുത്. അപ്പൊ BCom ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ BCom കോർപ്പറേഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കാര്യം നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യു ആർ നോട്ട് റിയലി ലേണിംഗ് HRM. അപ്പൊ HRMല് ലെവല് കൂടിയ ടോപ്പിക്കുകൾ അത് പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ചെയ്യരുത്, പഠിച്ചവര് ചെയ്യും. അതൊരു ഉപദേശമാണ്. ദെൻ കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അവർ പറയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പറയും. ദെൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഫാർമേഴ്സിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് കാരണം എല്ലാവരും ജിയോയിൽ നിന്ന് പോർട്ട് ചെയ്ത് എയർടെല്ലിലേക്ക് മറ്റേലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോ കമ്പനി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തേക്കണം. ആ ഫാർമർ സ്ട്രൈക്കിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിലേക്കുള്ള യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ റീസൺ, റൈറ്റ്? ഒരു പ്രത്യേക അജിറ്റേഷൻ മോഡല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. പഠന വിഷയം തന്നെയാണ്. അതൊരു ബിസിനസ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ദെൻ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. TAM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ, ടെക്നോളജി അക്സെപ്റ്റൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെ പ്രസക്തമായത് ഈ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ, എത്രത്തോളം ആശയശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറുന്നു, അതിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്, ഇപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിപാടൊക്കെ ഒരു ശീലമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, താങ്ക്സ് ടു കൊറോണ. പക്ഷേ ഞാൻ 2013-14 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പേപ്പറാണ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഇ-കോമേഴ്സ്. ഇ-കോമേഴ്സ് മോഡലിലൂടെയുള്ള റിലീജിയസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ 3 തരത്തിൽ ലോകത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭക്തർക്ക് നേരിട്ട് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ്, അതായത് ഈ റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നേരിട്ട് നടത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റ്സ്. 2, ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന പ്രത്യേക ബാങ്കിങ് കൗണ്ടേഴ്സ് റിലീജിയസിന് വേണ്ടി മാത്രം. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകുന്ന HDFC ബാങ്കാണ്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ്. പിന്നീട് 3-ാമത്തെ കാര്യം, ഇടനിലക്കാർ.
എന്റെ കൈ പൈസ തരും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപാട് കഴിച്ച് പ്രസാദം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം. ഇടനിലക്കാർ, തേർഡ് പാർട്ടി വെൻഡേഴ്സ്. onlineprasad.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ഫോർബ്സ് മാഗസിനിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഈസ് എ ബില്യനെയർ സെല്ലിംഗ് പ്രസാദ്. അയാളുടെ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമാണ്. ഞാനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തിരുപ്പതിയിലെ ലഡു അങ്ങേരുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഞ്ചൻ മാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺട്രപ്രണറാണ്. തിരുപ്പതിയിലെ ലഡു, ഞാൻ തിരുപ്പതിയിൽ എനിക്ക് ഇതുവരെ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ സാധനം കണ്ടപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വെരിഫൈഡ്. ഒരു 1000 രൂപ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ട്രൈ. എന്താണ് സാധനം, തട്ടിപ്പാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കേസും കൊടുക്കും. ഞാൻ പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ്. സർക്കാരിൽ കയറിയതിനു ശേഷം സ്വന്തം പേര് കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ അന്വേഷിച്ച സംഭവം, ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു. ഞാനത് എന്നെ തിരുപ്പതിയിൽ പോയിട്ടുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടേ കാണിച്ചു, ഇത് ഒറിജിനലാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയും ഇത് ഒറിജിനലാണ്, സംഭവം ഒറിജിനലാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അപ്പോ വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇത് അവിടെ, പക്ഷെ ഇവർക്കെതിരെ, ഈ ഗുഞ്ചൻ മാളിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം കേസ് കൊടുത്തു. കാരണം ഇത് അവർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, ഇയാൾ ഇത് വിൽപ്പന നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു. കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഇയാൾ ആളെ ക്യൂ നിർത്തി സാധനം മേടിച്ചു. ആൾക്കൊരു 50 രൂപ 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവൻ വിൽക്കുന്നത് 751 രൂപയ്ക്കാണ്. 2 ലഡു 751 രൂപ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിസിനസ് മോഡൽ. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് തിങ്സ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ 2019 ഈ വിഷയം വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് മോഡല് രാജഗിരിയുടെ ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ കോൺഫറൻസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ awarded me the best paper for the topic. അപ്പോൾ what happens is cultural changes impacts a lot. 2016 ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ഇപ്പോഴല്ല, കൊറോണ കാലത്തും അല്ല, ഡിമോണിറ്റൈസേഷനും അല്ല, അതിനു മുൻപ് തന്നെ ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു പേജിന്റെ പേരാണ് ഈ കാണിക്ക, ഇലക്ട്രോണിക് കാണിക്ക. അതായത് യു ക്യാൻ ഭണ്ഡാരത്തിന് പൈസ ഇടുന്നതിന് പകരം യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട്. എന്നിട്ട് 2 ചരണം വിളിച്ചാൽ മതി. ട്രാവൻകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ശബരിമലയുടെ ശബരിമലയ്ക്കുള്ള പേജ് ആയിരുന്നു അത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ്. Electronic, the business mode is changing, and the government also thought of operating online offerings for major temples. guruvayurdevaswam.nic.in. I have been using it for long. 2012 മുതലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ these kind of websites are there and for usage. അപ്പോ ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ്, പഠിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സെമിനാറുകൾക്ക് പോവുക, സിമ്പോസിയങ്ങൾക്ക് പോവുക. അവിടെ ഡിസ്കഷനിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ ടോപ്പിക് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ല, കുത്തിരുന്ന് ആലോചിക്കുക, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, കുത്തിരുന്ന് ആലോചിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ്. ഇനി അതും ഇല്ല, ദൈവമായിട്ട് തോന്നിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ, ഇനി അത് ദൈവമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വേറെ വാട്ട് എവർ ഇസ് ദി ഫോഴ്സ്, സൂപ്പർ പവർ, അത് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സം ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ. ഈ റിലീജിയൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് എനിക്ക് പണ്ട് തോന്നിയത് ഇൻറ്റ്യൂഷനിലായിരുന്നു. ഞാൻ ചിറ്റൂർ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ബസ്സിൽ പോണ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ, തൃശ്ശൂർ ബോർഡർ കടന്ന ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആലത്തൂർ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ അടിച്ചൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു റിലീജിയൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്. അങ്ങനെ കുറെ ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ ഇത് എടുക്കണോ വേണ്ടേ, എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? റിസർച്ചറുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. 2, നിങ്ങളുടെ കോമ്പീറ്റൻസ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പരിജ്ഞാനം ഉണ്ട്. അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റില് ഹയർ എൻഡ് മോഡൽസ്, അത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. അറിയാവുന്നത് ചെയ്യാമല്ലോ. നമ്മൾ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കുറെ റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ, ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ, ജെൻസൻസ് റേഷ്യോ, ട്രെയിനേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്യാമല്ലോ. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി കണക്കൂട്ടിയ ഡാറ്റ മണികൺട്രോൾ.com കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോരെ. ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ for a graduate student or a postgraduate student, no problem. This data is available in moneycontrol.com. Okay, then the resources. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് സമയമുണ്ട്, എത്ര പൈസ ഉണ്ട് കയ്യിൽ ചെലവഴിക്കാൻ, ഇന്റർനെറ്റ് നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഫോണേ ഉള്ളൂ സാറേ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല. എന്നോട് പറയുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, സാർ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫോണേ ഉള്ളൂ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല വലിയൊരു ടേബിളൊക്കെ നെറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ അതിന് മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക.
അപ്പൊ ആ തരം ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കുക. പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ട്. റിസർച്ചബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അത് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തരും. റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തരും. യുണീക്നെസ് അത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതായത് കോപ്പി അടിച്ച ടോപ്പിക് അല്ല എന്ന്, നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ടോപ്പിക് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഫീസിബിലിറ്റി, ഇതിനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റ കിട്ടുമോ? ചില കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ടോപ്പിക് ഒക്കെ തരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രപോണ്ടർ കോളേജിലും ടോപ്പിക് ഒക്കെ അയച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മോളെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറയണത്, അയ്യോ അത് ആലോചിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് ആലോചിക്കണം. യു ആർ സപ്പോസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിക്വയർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് എഴുതാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോർമൽ മെത്തേഡ്സ് ആർ ബെറ്റർ. സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ റിസർച്ച് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. കാര്യം അതിൽ കള്ളത്തരമില്ല. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ റിസർച്ച് അതിൽ കള്ളത്തരമില്ല. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ആൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കയറി നോക്കാം. നേരെ മറിച്ച് സർവേ ഡാറ്റയിലെ ഓതന്റിസിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് പേഴ്സണൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ സ്വയമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ചില എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടീനേജേഴ്സിന്റെ സർവേ ഒന്നും അധികം ചെയ്യരുത്. കാരണം അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ. ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള 18 വയസ്സാവാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൺസെന്റ് കൂടിയേ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അവർക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അവരുടെ വിവരങ്ങൾ, അവർ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ഇൻകം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് യഥാർത്ഥ ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വലിയ മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇൻകം ചോദിക്കണ്ട, പകരം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്കറിയാലോ, ബിലോ 2 lakhs 2 to 5 ആനുവൽ ഇൻകം ആക്കുമ്പോൾ ആ ടാക്സേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അതായിരിക്കും ഭേദം. അപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് നുണ പറയാനായിരിക്കും താല്പര്യം കൂടുതൽ. കാര്യം ദേ ആർ അഫ്രെയ്ഡ് ടു ഗിവ് ദ ജെന്യുവൻ ഡാറ്റ. അതൊരു സത്യമാണ്, റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ. ദെൻ ബയസ് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ പക്ഷപാതങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവിടെ വരാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓടിക്കുവാണ്, ഇത് അവിടെ പോട്ടെ. ദെൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. UG-ക്കാര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയതായിട്ട് വറി ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ കോപ്പി അടിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചിട്ട് കീവേഡ്സ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന ആൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ ഒരുപാട് കിട്ടും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാത്രം എടുത്തിട്ട്, അതിനാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് FMCG ആണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ FMCG കിട്ടി, അതെടുത്തു. ഓട്ടോമൊബൈൽ കിട്ടി, അത് ഒഴിവാക്കി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഷനും എക്സ്ക്ലൂഷനും ആയി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു റിവ്യൂ ആയി. ബേസിക്കലി അത്രയും മതി. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. സംശയമുള്ളവർ ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിലും ഐ എം റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ഔട്ട്. ഇത് റിസർച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, എവിടെ നോക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇത് വെബ് സയൻസും സ്കോപ്പസും എൽസ്ഫിയറും വൈലി എമറാൾഡും ബ്രോക്കസ്റ്റും ഒക്കെ പെയ്ഡ് കൺസോർഷ്യംസ് ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ IIM കാലിക്കറ്റിലൊക്കെ പോകണം. ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല. അപ്പൊ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ എൻലിസ്റ്റ് ലൈബ്രറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോഗിൻ ID ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. തൽക്കാലം അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് PG-കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. PG തൊട്ട് മേൽപോട്ട് ഇത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് ടേബിൾ. അവര് എന്താണ് പഠിച്ചത്, സ്ട്രെസ്, ബേൺ ഔട്ട്, ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻ, 3 കൺസ്ട്രക്ട് ആണ് ആ പഠനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ഫൈൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു? സ്ട്രെസ് ഹാസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ടേൺ ഓവർ ഇന്റൻഷൻ. അവരുടെ സൈറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് ഓതറുടെ പേര്, വർഷം, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ, ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ജേർണൽ, ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് വേ ഓഫ് പ്രസന്റിങ് യുവർ റിവ്യൂ. സൈറ്റേഷൻ എഴുതാനും പിന്നെ വേറെ ആരുടെയും സഹായം തേടണ്ട. സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദീസ് പെർഫെക്റ്റ് സമ്മറി ടേബിൾ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കാം. ലേറ്റസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് GSTക്ക് കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2007 വന്നുള്ളൂ, 3 കൊല്ലമായുള്ളൂ. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദി ലെവൽസ്. അതിന് പ്രൈസ് ലെവൽസ് വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, GST 1 വർഷം പോലും കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പഠനം നടത്തി നോക്കി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക്
കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പേപ്പർ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ദുസ്വഭാവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു പേപ്പറാണ്. അതിൽ ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ GST വന്നതിന് ശേഷം കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് വന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാര് നമ്മളെ നല്ലോണം പറ്റിച്ചു, ഒരു മയമില്ലാണ്ട് പറ്റിച്ചു. അതായത് 70 രൂപയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ, ഊട്ടുപുര എന്നൊരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് മഹാരാജന്റെ അടുത്ത്, 70 രൂപയ്ക്ക് അവിടെ ഊണ് കിട്ടിയിരുന്നു. അത് അവർ ഒറ്റയടിക്ക് 90 രൂപയ്ക്ക്. അവര് പറഞ്ഞ വാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റേ GST ഇത്രയും കൂടി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് GST റിവൈസ് ചെയ്തു. ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിന് 5% മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് GST റിവൈസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു കുറച്ചത് എത്രയാണ്? 85ലേക്ക്. 90 എന്നുള്ളത് 85 ആക്കി. അപ്പോഴും എന്ത് പറ്റി? 15 രൂപ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ കേരള. അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ലല്ലോ. സോ വി ബയേഴ്സ് വെർ ചീറ്റഡ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അതിന് സർക്കാരിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കച്ചവടക്കാർ പറ്റിച്ചതാണ്. അപ്പോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ. അതിനും ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടു. ഗുണത്തിന് ഗുണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായ ഗുണങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു. ദെൻ അതർ റിഫോംസ്, മറ്റുള്ള റിഫോംസ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിങ്ങിൽ കൺസോളിഡേഷൻ നടന്നു. അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കാം, അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഫക്റ്റും പഠിക്കാം, മാർക്കറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റും പഠിക്കാം. അതായത് പോയിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ പേര് മാറി, ഇത് ബ്രാഞ്ച് മാറിപ്പോയ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വായും പൊളിച്ച് നിൽക്കുന്ന നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ. അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ബാങ്ക് മാറിയ കാര്യമൊന്നും. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് പറ്റി? അയ്യോ ഇവിടെ അവിടെ പോയി, എന്റെ കാശ് അവിടെ പോയി എന്ന് നെഞ്ചത്തടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇവരുടെ ആധിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അവർക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ? പഠിക്കാം. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലാണ് ഇഷ്ടം, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇറാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയറെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. രാജ്യം എക്കോണമി GDP കൂപ്പുകുത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കാണിച്ചിരുന്നത് ഇറാഷണൽ ബിഹേവിയർ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദ റീസൺസ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദ ഓൾവേസ്, എല്ലാ വർഷവും പഠിക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. അത് എല്ലാത്തിന്റെയും പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടറൽ ഫണ്ട്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീമാറ്റിക് ഫണ്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. ദെൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സെക്ടറൽ ഇൻഡൈസസ്. വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡൈസസ്. NSE-യിലാണെങ്കിലും BSE-യിലാണെങ്കിലും സെക്ടറൽ ഇൻഡൈസുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ സ്റ്റഡീഡ് സെക്ടറൽ ഇൻഡൈസസ്. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു 1 month ഇഫക്ട് ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പേപ്പർ. അതായത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ 8/8/2016 വന്നു. ഡിസംബർ 14 എന്തോ ആണ് ഈ കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്, കോൺഫറൻസ് തിരുവനന്തപുരം കോളേജിലാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ ഇരുന്നൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് അതും കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത്. വിത്ത് ഡേറ്റ, വിത്ത് ഇൻഡൈസസ് കമ്പാരിസൺ ഡേറ്റ. ഇൻഡൈസ് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചാർട്ട്സ് ഡ്രോ ചെയ്ത് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം റിയാലിറ്റി സെക്ടർ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഡീപ്ലി ഹിറ്റ്. റിയാലിറ്റി സെക്ടർ ആണ് ഏറ്റവും വല്ലാതെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത സെക്ടർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എവിഡന്റ്. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും സാധിക്കും. ദെൻ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. ഇനി ആ പേപ്പറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ദുരനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. അത് ദുരനുഭവം ഒന്നും അല്ല. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയി. അന്ന് സെഷൻ ചെയർ ആയിട്ട് വന്ന ടീച്ചർ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗിൽ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് PhD നേരത്തെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവരെ സെഷൻ ചെയർ ആയിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ബട്ട് എഗെയിൻ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഹാസ് എ PhD in finance, but she says there should have been some primary data in the paper. Then what I said, ma'am, by databases, capital market and the indices. So there is no primary data. The data is market data is primary data. That's the definition. But she was not agreeing with it. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റ is as good as primary data. There are literature for that. It is proven. And that is how people do PhD on that, right? അപ്പോ അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരുടെ കോളേജിൽ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും എന്നെ വിളിക്കും, ഞാൻ അവരെയും അറിയിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി സംസാരിച്ചു. അപ്പോ ദെൻ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. അത് പണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ടോപ്പിക്, ആൾക്കാർക്ക് അത്ര അറിവില്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. 2014-16 ബാച്ചിൽ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്. അന്ന് വൈവ നടത്തിയ ടീച്ചേഴ്സ് ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി.
പ്രോജക്റ്റ്. കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കണം, ഞങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രോജക്റ്റ്. സാധാരണ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ വാല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തള്ളിയിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇവരിത് ഈ ടോപ്പിക് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി അപ്രീസിയേഷൻ ഗിവൺ. ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് സെൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ടു ഓൾ കേരള ഫെസ്റ്റ്. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിൽ ഓൾ കേരള പ്രൊജക്ട് ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വിട്ടപ്പോഴും ഫൈനൽ 8 വന്ന 2 പ്രോജക്റ്റ് എന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ 2 പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്, മറ്റൊന്ന് നൊസ്റ്റാൾജിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അത് രണ്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ഹയർ എൻഡ് മോഡൽസ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല. ടോപ്പിക്കിന്റെ ജെന്യൂനെസ്സിനാണ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതൊരു മെത്തേഡാണ്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിരിവെടുത്ത് കല്യാണം നടത്താറുണ്ട്, പിരിവെടുത്ത് ഉത്സവം നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിരിവാണല്ലോ, അത് ബക്കറ്റ് പിരിവായാലും ശരി, എന്ത് പിരിവാണെങ്കിലും ശരി, പിരിവാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത്. സോ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഇസ് ഓൾസോ എ തിയറി. അപ്പൊ ബക്കറ്റ് പിരിവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിരിവ് കൊടുക്കുവോ, റെസീപ്റ്റ് ഉള്ള പിരിവാണെങ്കിൽ പിരിവ് കൊടുക്കുവോ? അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബക്കറ്റ് പിരിവാണെങ്കിൽ പിരിവ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി മടിയാണ്. കാരണം എന്താ? അതിന് കണക്കില്ല. കണക്കുള്ളതിന് കൊടുക്കാനേ എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ. അത് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ അപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആരാ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ ആൾക്കാർ വെറുതെ റെസിപ്റ്റ് കുറ്റി അടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടി വരും. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലബ് ആയിരിക്കും, കേട്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലാത്തൊരു സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കൂല. ഐ ഷുഡ് വെരിഫൈ ദി ഒതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദെൻ ഐ വിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ദർ ആർ റീസൺസ്. ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിന് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ചാരിറ്റി മോഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇക്വിറ്റി മോഡ് ഓഫ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. അതായത് ബിസിനസ്സുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടി, സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിങ്ങും ഇപ്പൊ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് വെബ്സൈറ്റ്സുകളുണ്ട്, പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സ്, ഇപ്പൊ കൊച്ചി മുസിസ് ബിനാലെ, തൃശ്ശൂർ പൂരം, ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റുകളാണ്. സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന, വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്ന, ഒരുപാട് പേരെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികളെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിന് ലിറ്ററേച്ചർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡൊണാൾഡ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഓതർ. 89-90കളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല വർക്കുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ കീഴിൽ 2 കുട്ടികൾ ഇത് PhDക്ക് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ്, അത് ടൂറിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊറോണ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. കൊച്ചി മുസിസ് ബിനാലെ നടന്നില്ല. ഡിസംബറിൽ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു, നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ സ്കോളറിന് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ ബിനാലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം അത് നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോ അത് ഒരു കോമഡി, റിസർച്ചറുടെ കോമഡിയാണ്. പക്ഷേ അതിൽ വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് ഉത്സവങ്ങൾ മുടങ്ങിപ്പോയി. ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന പൂജാരിമാര് ഇപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ വന്ന് പൂജ ചെയ്തു, അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കിട്ടി, ജീവനമാർഗം കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല. മാല കിട്ടുന്ന വാര്യന്മാർക്ക് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ആ ഉത്സവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കടല വിറ്റിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. കളിപ്പാട്ടം വിറ്റിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പൊരി വിറ്റിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോ കോവിഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സ് ഒരു നല്ല ഏരിയയാണ്. കോവിഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ മാരേജസ് ഒരു ഏരിയയാണ്. മാരേജ് ഒരു ഇവന്റ് ആണ്, ഒരു പേഴ്സണൽ ഇവന്റ് ആണ്. 500-ലധികം പേരിൽ നിന്ന് 50 പേരിലേക്ക് കല്യാണം ചുരുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കല്യാണം എങ്ങനെ നടന്നു? അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളൊരു എഡിറ്റഡ് ബുക്കിലേക്ക് ഒരു പേപ്പറിന് ഒരാൾ പേപ്പർ ടോപ്പിക് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ഫ്രം 500 to 50 അത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. മിനിമം 500 പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്ന കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ 50 പേരുടെ കല്യാണമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം നടത്തിയവരോട്. ഒരു 10 വീട്ടിലെ കല്യാണം എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. അവിടെ എക്കണോമിക് പ്രോഫിറ്റ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എക്കണോമിക് ലോസസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പൊ കൂടി. മറ്റത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൾ തിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ആള് കുറവായത് കാരണം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ റോൾ കൂടി. അവർ അങ്ങനെ നടക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് വീഡിയോസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസും എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് sometimes economic benefits may be there and economic surplus may be there, whatever. Then social items. ആദ്യത്തെ 50-ൽ ആൾക്കാരെ പെടുത്താണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചോദിക്കുക, എത്ര കല്യാണം നിങ്ങൾ കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന്. ഞാൻ ഒരു കല്യാണമാണ് കൂടിയത് ആകെ, അത് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആയിരുന്നു. ബന്ധുക്കളുടെ കല്യാണത്തിനൊന്നും ഞാൻ പോയില്ല, വിളിച്ചിട്ടുമില്ല, വിളിച്ചതിന് പോയതുമില്ല, കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നിരസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. കാര്യം സ്റ്റുഡന്റ് ആദ്യത്തെ 50-ൽ നമ്മളെ വിളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പോ ദീസ് ആർ സോഷ്യൽ ഇവന്റ്സ്. ദെൻ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട്.
ഞാനൊരു 20 മിനിറ്റ് കൂടി എടുക്കും കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്കിൾ പോംപിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓത്തറുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. മൈക്കിൾ പോംപിയൻ അതില് ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസുകളിൽ ബയസുകളൊക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ ബയസും ഓരോ ടോപ്പിക്കാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ആങ്കറിങ് ബയസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കീഴിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ആങ്കറിങ് ബയസ്. ആങ്കറിങ് ബയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു 100 രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് 80 രൂപ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 100 വെട്ടി 80 ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അത് ശരിക്കും 100 80 ഇപ്പൊ വിൽക്കണേ, നല്ല ലാഭമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ആങ്കറിങ് ബയസ്. കാര്യം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് 100 എഴുതി വെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അത് 60 രൂപയുടെ സാധനമാണ്. സത്യത്തിൽ മാർക്കറ്റർ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ 100 എഴുതി വെട്ടി അത് 80 കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ആങ്കറിങ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആങ്കർ. ഇതിന്റെ പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആങ്കർ. ഇതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആങ്കേഴ്സ്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ആങ്കറിങ് ബയസ്. ദെൻ മെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എഴുതിയാൻ വായിച്ചതാണത്. അത് നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ മോഹൻലാലിന്റെ നല്ലൊരു ആരാധകനാണ്, പോയിട്ട് സിനിമ കാണാൻ 100 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കയ്യിലുണ്ട്. യാത്രയ്ക്ക് ഇടയിൽ ആ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. തിയേറ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് 100 രൂപ കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കാണുന്നു. 200 രൂപ. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് 200. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, നേരെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. മോഹൻലാൽ ഫാൻ തന്നെയാണ്, അവിടെ ചെല്ലുന്നു. ബ്ലാക്കിലെ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ. 100 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന് 200 രൂപയാണ്. എഫക്റ്റീവ്ലി രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ക്യാഷ് ഫ്ലോ 200 തന്നെ, -200 ആണ് രണ്ട് കേസിലും. പക്ഷെ രണ്ട് കേസിലുള്ള ഡിസിഷൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയിട്ട് ആള് ടിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുന്നതും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ പോയാൽ ബ്ലാക്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാണുമോ എന്നുള്ളതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനെയാണ് മെന്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചില കണക്കുകൾ കൂട്ടും, മനക്കണക്ക് തെറ്റിപ്പോവും. അതാണ് പ്രശ്നം. അണ്ണാമലൈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മനക്കണക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോ മനക്കണക്കുകൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബയസുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം, നല്ല കേട്ടോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് വെറുതെ എങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യു വിൽ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് ആ ഒറ്റ ബുക്കിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് തപ്പിയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് മീ, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ദ ബുക്ക്. ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെന്ന് ആരോടും പറയരുത്, കാര്യം കോപ്പറേറ്റ് വയലേഷൻ ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഇസ് എ ടോപ്പിക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ അത്യാവശ്യം UGC ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉണ്ടെന്ന് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ഫിനാൻഷ്യലി വെൽബീയിങ് ആവൂല. കാരണം അയാൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വീട്ടിൽ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ മെഷറാണ്. ഇൻകം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, വെദർ ഹീസ് വെൽബീയിങ് എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് വരുന്നത്. അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഇമോഷണൽ ഫിനാൻസ് ഒരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, റിച്ചാർഡ് തെയ്ലർക്ക് 2017 നോബൽ പ്രൈസ് മേടിച്ചു കൊടുത്ത തിയറിയാണ്. അത് ആ പുസ്തകവും നെറ്റിൽ ഡൗൺലോഡബിൾ ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലും അദ്ദേഹം ഈ ബയസുകൾ, ആങ്കറിംഗ് ബയസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നഡ്ജ് എന്ന പ്രയോഗം അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് ഒരു ജെന്റിൽ പുഷ് ടുവേർഡ്സ് എ ഫേവറബിൾ ആക്ഷൻ എന്നാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജെന്റിൽ പുഷ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വളിപ്പ് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക ഒരു കോമഡി പറയുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ തോളത്തൊന്ന് ചുമ്മാ തട്ടും, ഇതേ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഒരു തോളത്തൊരു തട്ട് കൊടുക്കും. അതാണ് നഡ്ജ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കട അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നഡ്ജ്, അതേ ഉള്ളൂ നഡ്ജ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേക ആക്ഷന് വേണ്ടി, നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു രാജ്യത്ത് ഞാനത് എന്റെ നഡ്ജ് മാത്രം ഞാനൊരു സെഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വേറെ കോളേജുകളിൽ. അത് അവിടെ അവരൊരു സ്റ്റെയർ കേസ്, എസ്കലേറ്ററും ഉണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസും ഉണ്ട്. എസ്കലേറ്റർ നമുക്കറിയാലോ, എസ്കലേറ്റർ നോർമലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇവര് പിയാനോന്റെ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ആ ബട്ടൺസിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യും. അതിന്റെ ശ്രുതിസ്ഥാനം വെച്ച് തന്നെ അത് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തു പറ്റി? ആ ഒരു താല്പര്യം കാരണം ആൾക്കാർ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് സ്റ്റെയർ ഉപയോഗിച്ചു. പറ്റുമെങ്കിൽ 1, 2 തവണ 3 തവണ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ആൾക്കാരെ കൊണ്ട്
ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഹെൽത്തിക്ക് അതാണല്ലോ നല്ലത്. നമ്മൾ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ. അപ്പോ അതൊരു നഡ്ജാണ്. ഫിനാൻസിലും ഇത്തരം നഡ്ജുകളുണ്ട്, ഇ കോമേഴ്സിൽ നഡ്ജുകളുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓക്കെ ബട്ടണും ഉണ്ടാവും, റിജക്ട് ബട്ടണും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ ബട്ടൺ ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും, റിജക്ട് ബട്ടൺ എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഓക്കെയിലേ കാണുള്ളൂ, ആ രീതിയിലായിരിക്കും. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ നഡ്ജ് ടു മേക്ക് യു ക്ലിക്ക് ഓക്കെ. നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്ലോഷറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം, PhD ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ന്യൂമാൻ കോളേജിലെ ദിവ്യ ഐ തിങ്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷറിലാണ്. ഞാനും ഓൾറെഡി 3-4 പേപ്പർ അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പ്രസന്റ് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഡിസ്ക്ലോഷർ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഡിഫറെന്റ്, എത്രത്തോളം ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ ഉണ്ട്, നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാം, ഇൻഡെക്സുകളായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CIDI, കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ 50 ഐറ്റംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ 50 സാധനങ്ങൾ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ 50-ൽ ഇവർക്ക് മാർക്ക് ഇടും. അതിനെ നമ്മൾ 100-ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊരു ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അവസാനം നമ്മളൊരു 100-ലുള്ള ഒരു പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ആ 100-ൽ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് 60 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെയർ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ്. 40-ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ പുവർ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ്. 80-ന് മീത്തേക്കാണെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അത് ഇനി അയ്യോ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കമ്പനിയും പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കമ്പനിയും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതിന് 5500-ഓളം ഉണ്ട്. അത്രയും വേണ്ട. പകരം NSE 100 കമ്പനി പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി 50 50 കമ്പനി പഠിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ NSE 200 പഠിക്കാം. ഇനി അതല്ല ഇത്തിരി കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ NSE 500 പഠിക്കാം. ഞാൻ NSE 500 വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അനലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. കുട്ടികൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ പിള്ളേരോട് തന്നെ പറയും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് ഷീറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഷീറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക. ഈ ഷീറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ദേ വിൽ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഫൈനലൈസ് ദി പേപ്പർ. ദെൻ വി ഹാവ് എ ടോപ്പിക് ഓവർ ദ ടോപ്പ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഓവർ ദ ടോപ്പ് റിലീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ ബാധിച്ചു നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മൂവീസ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം എവിടെയെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്താലേ പടമുടക്കുകൾക്ക് പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ പ്രൈം വീഡിയോയിലെങ്കിൽ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലെന്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്? കൺസ്യൂമറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്? ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടവുമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് കാണാമല്ലോ എന്നൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിലുണ്ടല്ലോ. ദെൻ എക്കോണമി ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്, ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി. ഇപ്പൊ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിച്ചത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഗൾഫിലാണ്. അയാള് നൂല് കൊണ്ടുള്ള പാവയാണ്, നൂൽപാവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറയാം, നല്ല ഡിമാൻഡും ഉണ്ടെന്ന് പറയണ്ടായി. അത് അത്ര കോമൺ അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ, എന്റെ മോൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, ഓൺലൈനിൽ വീഡിയോ കോൾ വന്നാൽ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തരാന്നൊക്കെ പറയണ്ടായി. ഞാനും പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്റെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം സംഭവം കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. അത് നമ്മൾ ഈ മയ്യത്തും കാട്ടിലെ ബിരിയാണി കച്ചവടം എന്ന് പറയും പണ്ട്, അതാണ് സംഭവം. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ പോളിസി എടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഇനി കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പോളിസി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ കവച്, കൊറോണ രക്ഷക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് IRB അപ്രൂവലോട് കൂടിയുള്ള പോളിസി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് റീസെന്റ് ടോപ്പിക്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു വിൽ സെറ്റ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് ആയിരിക്കണം. സ്പെസിഫിക്, മെഷറബിൾ, അറ്റൈനബിൾ, റെലവെന്റ് ആൻഡ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഗൈഡുമാരുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു പ്രോപ്പർലി. ആൻഡ് വിത്ത് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫർദർ. ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓടിക്കുകയാണ്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ സപ്പോസിഷൻ or explanation on the basis of limited evidence. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് null hypothesis ആണ്. There is no significant difference, there is no significant association. ഗ്രാജുവേറ്റ് UG കുട്ടികൾ ഹൈപ്പോത്തസിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല, ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. PG കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ആവശ്യം. ദെൻ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് പറയാം. there is a significant influence എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ഹൈപ്പോത്തസിൽ നിന്ന് അനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്
അനാലിസിസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റും വേരിയബിളും ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമൊന്നും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജെൻഡർ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാം, മെയിൽ ഫീമെയിൽ അതേഴ്സ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. നേരെ മറിച്ച് എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ മെഷർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പകരം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 3-4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുത്ത് ലിക്കേർഡ് സ്കെയിലിലോ മറ്റോ കൊടുത്ത് അത് നമ്മൾ സമ്മേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൺസ്ട്രക്ട് ഉണ്ട്. ഈ കൺസ്ട്രക്ട് 2 കൺസ്ട്രക്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താവുന്നത്, ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, there will be dependent variable, there will be independent variable, and there can be a mediator variable. And independent variable will be influencing the change in the dependent variable. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവയർനെസ് ഇൻക്രീസസ് പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. suitable സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതിന് നോർമാലിറ്റി അസംപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും. അതിനുശേഷം റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനെയർ റിലയബിളും വാലിഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നോർമാലിറ്റി മീൻസ് മീനും മീഡിയനും മോഡും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. there are methods to measure it. റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ SPSS ഒക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക്, കണ്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം. അത് നമ്മൾ ക്രോൺബാക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 0.7 എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വാലിഡിറ്റി, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനെയർ ഉണ്ടാക്കിയതിന് കണ്ടന്റ് വാലിഡിറ്റി, ഫേസ് വാലിഡിറ്റി, ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി, പ്രെഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അത് എക്സ്പേർട്ട് പ്രൊസീജിയർ മതി. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വേണ്ട വാലിഡിറ്റി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാര്യം ചെയ്ത് തീരൂല. എന്താ പറയുക, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എത്തിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ബെറ്റർ യു ഗോ വിത്ത് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഫേസ് വാലിഡിറ്റി. അതൊക്കെ മതി. നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഈ പറയുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും. അതിലൊന്ന് ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ സെയിൽസ്, കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലത്തെ പ്രോഫിറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ. 10 കൊല്ലം ആവണമെന്നില്ല, 10 മാസം ആവാം, 10 ആഴ്ചയാവാം, 10 ദിവസം ആവാം. പീരീഡ് എണ്ണം എന്താ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം, പീരീഡ് സൈസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം. പക്ഷെ പല പീരീഡുകളിലെ ഡാറ്റ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് ഇസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ സർവേ ഡാറ്റ. അതിനാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, പല ജെൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, പല റീജിയനിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, പല എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ, പല റിലീജിയനുള്ള ആൾക്കാർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റനെയറിലൊക്കെ ഞാൻ റിലീജിയൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫിനാൻസ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ. കാരണം അവിടെ ചില ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയും, എന്തിനാ ഇവിടെ റിലീജിയൻ ചോദിക്കണേ, നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും റിലീജിയൻ ചോദിക്കണേ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിലീജിയൻ ഹാസ് എ റോൾ. കാര്യം ഇഫ് യു ആർ എ സ്ട്രോങ് ഫോളോവർ ഓഫ് റിലീജിയൻ, യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബിഹേവിയർ വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. കാരണം ഇസ്ലാമിന് റിബ ഹറാമാണ്. റിബ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, പലിശ ഹറാമാണ്. പലിശ മേടിക്കാൻ പാടില്ല. ബൈബിളിലും പലിശ മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞേക്കണേ. പക്ഷെ അത് എത്ര പേര് പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഇസ്ലാമിലും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്, ഹറാമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സാറേ എന്ന് എന്നോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ there are a good number of, I know a good number of people who follow. അതായത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് പോലും അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യില്ല. അവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ട്, സ്പെസിഫിക് അക്കൗണ്ട്, അതിനെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബാങ്കിങ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ RBIയുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ബാങ്കുകളിലുണ്ട്. ആ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പലിശയില്ല. അതായത് അവർക്ക് പലിശ വേണ്ട, പലിശ മേടിക്കുന്ന അവർക്ക് ഹറാം ആയതുകൊണ്ട് അവർ മേടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൽ പറയാം. പണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ്. യു കൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. ദെൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡേറ്റ. ഇനി പാനൽ ഡേറ്റ, അത് നിങ്ങൾ PG ലെവലിലൊക്കെ അത്ര നന്നായിട്ട് ടൈം സീരീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലേ ചെയ്യുള്ളൂ. എക്കണോമെട്രിക്സ് ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് EVUസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെറ്റിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഡാറ്റ, എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ്, പ്രോഫിറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. ഇത് തന്നെ പല കമ്പനികളിൽ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി, അത് ടൈം സീരീസിന്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷനിലെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതിനെയാണ് പാനൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രോസ് ടാബുലേഷൻ ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ അൺഒബ്സർവബിൾ വേരിയബിൾ ആണ്. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും,
അതിനെ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കും. നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ്, അറ്റൻഡൻസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, സിംറ്റംസിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റിൽ നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യും. അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം, ഇൻഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടും അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനലിറ്റിക്സ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ UG പ്രോജക്ട്സ്. അതായത് മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, പെർസെന്റേജ് ധാരാളം. UG പ്രോജക്റ്റിൽ അതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോറിലേഷനോ റിഗ്രഷനും കൂടി ആവാം, വേണമെങ്കിൽ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് PG പ്രോജക്റ്റുകളിലാണ്. ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് അവിടെ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂണിവേരിയറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രം. ബൈവേരിയറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, 2 വേരിയബിൾ തമ്മിൽ. മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, 2-ലധികം. അപ്പോ ഈ ടൂൾസ് പലതും നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടില്ലേ? ടി ടെസ്റ്റ്, വൺ സാമ്പിൾ ടി ടെസ്റ്റ്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സാമ്പിൾ ടി ടെസ്റ്റ്. വൺ സാമ്പിൾ ടി ടെസ്റ്റ് എന്താണ്? യൂണിവേരിയറ്റ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സാമ്പിൾ ടി ടെസ്റ്റ് ബൈവേരിയറ്റ്. അനോവ മൾട്ടി വേരിയറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി, അല്ല സോറി, അനോവ ബൈവേരിയറ്റ് ആണ്. മനോവ മൾട്ടി വേരിയറ്റ്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ടേക്ക് ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്. Primary data you will be collecting like this. It may be attitudes, opinions, social features, awareness or knowledge, motivation. ഇത് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്നാവാം, ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാവാം, പാനൽ ഓഫ് പീപ്പിളിൽ നിന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺഒബ്ട്രസീവ് മെഷേഴ്സ് ആവാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട, ആ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ മതി. പുസ്തകം മുഷിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയതായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയും വരാം. അതൊരു അൺഒബ്ട്രസീവ് മെഷറാണ്. ഇത് തന്നെ പാൻട്രി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒരാൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പാൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടാണ്. നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, പെട്ടി, അതിനാണ് പാൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചുമ്മാ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇയാൾ എന്തൊക്കെ മേടിച്ചത്. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ദീസ് ആർ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ചിൽ വളരെ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും കോമൺ മെത്തേഡ് ഒന്നാണ് പാൻട്രി ഓഡിറ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാൻട്രി ഓഡിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം എന്താ? ബില്ല് നോക്കിയാൽ മതി. ബില്ല് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അല്ലേ, അപ്പൊ നേരെ ബില്ല് നോക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് ഉണ്ട്. സോ പ്രൈമറി ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുന്നു, ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കോർ ഉണ്ടാക്കാം. ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ്, സർവേ നടത്താം. അത് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉപയോഗിക്കാം, ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. ഇനഫ്, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഗൂഗിൾ ഫോം ഒക്കെ പണ്ടേ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൊമേഴ്സുകാർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് MSW, BSW ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡുകളിൽ റിസർച്ച് പറയുന്നത്. ഞാൻ അവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരാറുള്ളതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ അസോസിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സോനു നിഗമിന്റെ വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അടുത്തിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ലേ. അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. ഹൗ പീപ്പിൾ റിയാക്ട് ടു എ സിറ്റുവേഷൻ. എന്നിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരാൾ ഭിക്ഷയായിട്ട് കൊടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണാതെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. കാര്യം നമ്മൾ ഒരു 10 രൂപ ഭണ്ണാരപ്പെട്ടിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു പരിധി വരെ. അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ട് തന്ന അദ്ദേഹം അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 20 രൂപ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല, പകരം പുള്ളിക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ഗുഡ്. ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് കൊമേഴ്സിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ. അനാലിസിസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റഡി. പാരാമെട്രിക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പാരാമെട്രിക് ഉപയോഗിക്കാം, നോൺ പാരാമെട്രിക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നോൺ പാരാമെട്രിക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരുപാട് ടൂൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുണ്ട്, പഠിക്കാത്തതുണ്ട്. പഠിച്ചതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. പ്ലേജിയാരിസം. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് 2 മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തീർക്കാം. പ്ലേജിയാരിസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റൊരാളുടെ ആശയം നമ്മുടേതായിട്ട് എഴുതരുത്. അയാളുടെ പേര് കാണിച്ചിരിക്കണം. അതൊരു ലിറ്റററി തെഫ്റ്റ് ആണ്, ആശയപരമായിട്ടുള്ള മോഷണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമപ്രകാരം അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, കോപ്പിറൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും?
സൈറ്റ് ചെയ്യും, സോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും. സൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ APA സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്കണോമിക്സുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് APA ആണ്. നമ്മളും കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സോഷ്യൽ സയൻസുകാരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് APA സ്റ്റൈലാണ്. അത് APA സ്റ്റൈലിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, അതിന് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മെന്റലിയോ സൊട്ടേറോ ഉപയോഗിക്കാം. മെന്റലി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, സൊട്ടേറോ ഉണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതല്ല, MS വേർഡിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും പ്രൊജക്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ചെയ്യാം. MS വേർഡിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി അതും പറ്റൂല, ഏറ്റവും അവസാനം ഞാനെല്ലാം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു, എനിക്കിനി അവസാനമുള്ള സമയം, എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നാണെങ്കിൽ sitethis4me.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, ചെയ്യുക. അതൊരു പെയ്ഡ് സൈറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയ്ഡ് അല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈവായിട്ട് അപ്പം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മെമ്മറിയിൽ കിടക്കില്ല. ആ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡാറ്റ അന്ന് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് അന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കാം, വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്റെ തീസിസിന് പോലും ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, sitethis4me. ഞാൻ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്റെ സ്കോളേഴ്സിനോട് സൊട്ടേറോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് sitethis4me ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സോ ദീസ് ആർ ദി basics on how you can proceed with your project. If you have any questions, I will be happy to answer. Thank you. Students, this is your session now. You can ask your questions to sir. പ്രൊജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എന്ത് സംശയവും സാറിനോട് ചോദിക്കാം. ഒരു വിഷമവും വേണ്ട. ഇൻ കേസ് യു ഫീൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഇട്ടാലും മതി. ഓക്കെ? വീഡിയോ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യട്ടെ, പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ലേ? അത് ടീച്ചറെ പൊതുവെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയവർക്കാണ് പൊതുവെ സംശയം വരാറുള്ളൂ. വെറുതെ ബ്ലാങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വരൂല. പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ ഓരോ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ അവര്. സാധാരണ മറ്റേ സെന്റ് റീസാസിലൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫൈനൽ ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് വെക്കും. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദേ കൻ ഹാവ് എ ലോങ് ടൈം. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ നല്ലോണം സമയം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നതിന് ടോപ്പിക് സെലക്ഷനാണ്. ആ ഒരു 4 മാസം അവര് ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഗൈഡിനോട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഇതിന് ശേഷമേ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ടോപ്പിക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെ 3 മാസം കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഈ അവസാനം 3 മാസം കൊണ്ട് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഒരു ഹാപ്പി അല്ലാത്തൊരു ഇതിൽ അവസാനിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത്തവണ അവനെ നിർബന്ധിച്ച് കുറച്ച് എന്താ പറയണ PG ക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്തു, UG ഇതേ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പോ വെക്കേഷനില് കുറച്ച് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ. വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ടോപ്പിക് എടുത്ത് വരാൻ പറയാം. സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരെ നല്ല ജേർണലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഈ കൊറോണ ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട്, ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീസിസിനാണെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓതർ ആരാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. സപ്പോസ് എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ്സ്, അത് എന്റെ സ്കോളർ അത് കാര്യമായിട്ട് ബിനാലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ ഇവന്റ് തിയറി എന്താന്ന് അത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവസാനം ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തേ. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തേ. ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ സംഭവമാണ് 90-ല് ഡൊണാൾഡ് ഗെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, പബ്ലിഷ് ഓർ പെരിഷ് എന്നാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര്. പബ്ലിഷ് ഓർ പെരിഷ്. പബ്ലിഷ് ഓർ പെരിഷ്. അത് ഫ്രീ ആപ്പാണ്, ഫ്രീ ആണ്.
അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. അതിൽ ഗൂഗിൾ സ്കോളറാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു എക്സൽ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഗൂഗിൾ റാങ്ക് വരും. ഈ ടോപ്പ് റാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റ. അപ്പൊ നമ്മൾ റിവ്യൂല് ഇപ്പൊ PhD തീസിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ റിവ്യൂല് ഇന്ന ഓതേഴ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ റാങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കണെന്ന് പറയാം. എഴുതുമ്പോ ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം ഈ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരുടെ പേരാണ് എഴുതുക അല്ലെ? അല്ല, അതായത് റിവ്യൂ ആരെ റിവ്യൂ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 50 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ PhD ആകുമ്പോൾ 100 എണ്ണം, നേരെ മറിച്ച് PG പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 20 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 30 എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് സൈറ്റഡ് റിവ്യൂസ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റിവ്യൂസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതൊരു നല്ല ഡാറ്റാബേസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് റിവ്യൂ അതില് ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും, അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ അതൊരു വെബിനാർ കൊടുത്തിരുന്നു സ്കോളേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വെബിനാർ. അത് ഇത് മാത്രം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം വെച്ച് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഇത് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആരാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും ലോകപ്രശസ്തമായത്, നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും, അവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കുന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ആരാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് അറിയില്ലോ. പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച തന്നെയാണ് എന്റെ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ വന്നത് 982 സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആർട്ടിക്കിൾ വന്ന ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സൈറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 1982 ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. പക്ഷെ അത് കിട്ടാനില്ല ഒരു സൈറ്റിൽ. അതായത് മറ്റേ എമറാൾഡിലോ സ്കോപ്പസിലോ എവിടെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. അബ്സ്ട്രാക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയും വരാം. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ടല്ലോ. ചില കണക്ഷൻ രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് എഴുതാറുണ്ട്. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റിലെ റിവ്യൂസ് ക്രോണോളജിക്കലിംഗ് എഴുതി പോകും. മറ്റു ചിലര് ടോട്ടൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എഴുതി പോകും. ബോത്ത് ആർ വെൽക്കം. അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും നല്ല രീതി തന്നെ, കുഴപ്പമില്ല. ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ടോപ്പിക്. നേരെ മറിച്ച് ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസിനാണെങ്കിൽ ലിങ്കിങ് ആണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ ആർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് നല്ലത്, പാരഗ്രാഫ് അല്ല. ഈവൻ ടാബുലർ ഫോമിലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചില്ലേ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ AMN എന്താ പറയുക, അവനെന്റെ വായിലൊരു ഡോക്ടർ ക്ലെമന്റ് കാണിച്ചു തന്ന മെത്തേഡാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഈവൻ പ്ലേജറിസത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇനി അത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, ആ ടേബിളിലെ ഓരോ റോയിന്റെയും ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ 2 സെന്റൻസ് കൊണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വാക്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ. ആ ടേബിൾ നോക്കിയെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. പ്ലേജിയറിസം വരികയില്ല. അഥവാ പ്ലേജിയറിസം വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വിൽ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്തതാണ്. കുറെ സമയമായില്ലേ സാറേ? 1.5 മണിക്കൂറായിരുന്നു കണക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനേക്കാളും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. അതെല്ലാം പറയാൻ ശ്രമിച്ചോട്ടോ, ഒത്തിരി സമയം എടുത്തോണ്ട്. ദീപ, what of thanks പറയാം അല്ലേ? All that's well, that ends well, and even our function is coming to an ending session. And thank you, sir, for the concern that you have shown. And I think the students will have doubts from here onwards. Maybe ipo avaru athrayum prepared alla thonunu to ask doubts. So I invite the seminar coordinator, Priyanka teacher, to convey the vote of thanks. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വെബിനാറിൽ വന്നില്ല ടീച്ചർ. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ വെബിനാറിനും ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വരാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വാണിജ്യശാസ്ത്ര വകുപ്പിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും വളരെയധികം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറുടെ അഭാവത്തിൽ ടീച്ചറോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും വാണിജ്യശാസ്ത്ര വകുപ്പിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ പ്രവീണ ടീച്ചർ, ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പ് മേധാവി, ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും
ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇപ്പൊ ഈ വെബിനാർ ഞാൻ ചെയ്യണം, വിനീത് സാറിനെ വിളിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ടീച്ചർ ചെയ്തോളൂ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ടീച്ചർ തരുന്നുണ്ട്. അതിനോടുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നതിനോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്, കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഡോക്ടർ വിനീത് സാർ. വിനീത് സാറിനെ ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ്. നമ്മള് ടീച്ചേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആണ് തുടങ്ങിയത്. അതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ടും നല്ല അടുപ്പുണ്ട്. സാർ എന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളും കോൺഫറൻസുകളും ഒക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയിക്കാറുണ്ട്. വരണം, കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കണം. ഞാൻ കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, മഹാരാജാസിൽ സാർ ചെയ്ത സെമിനാറിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം കാണിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയട്ടെ സാറേ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന് സാറ് വളരെ 1.5 മണിക്കൂറൊന്നും പോരാ. ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഏരിയ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ഒട്ടും പ്രാപ്തമല്ല. പക്ഷെ ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തൊരു വേർഡാണ് ഹോണസ്റ്റി, അതായത് എത്തിക്സ്. നമ്മൾ ഏത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എത്തിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്, ഹോണസ്റ്റി, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്നും കോപ്പി ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഗൂഗിൾ, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിലും ലാപ്പിലാണെങ്കിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ എങ്ങനെ പോകാം, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഡൊമെയിൻ നോളജ് ഉള്ള ഏരിയയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്ന് സാറിപ്പോ HRM അറിയാത്ത കുട്ടി ഒരിക്കലും HRM ഫീൽഡ് എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചോ ഫിനാൻസ് ഏരിയയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരു കുട്ടി ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, ഷെയർ ബിസിനസ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ പോളിസി ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിമർശിക്കരുത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഒരു സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഫൈൻഡിങ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിനോട് ടോപ്പിക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, നല്ല ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് സാർ. ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂ ടോപ്പിക്സ്, റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതിന്റെ ഒരു സാർ എടുത്ത് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അത് പിന്നെ ഈ ഇതില് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സാറേ. ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കുട്ടികൾ കുറച്ചുപേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറഞ്ഞു കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ഞങ്ങളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സാർ സമ്മതിക്കുകയും ഡേറ്റ് തരികയും ചെയ്ത് സാർ വളരെ സ്നേഹത്തോട് തന്നെ ശ്രീനാരായണ കോളേജിന്റെ വാണിജ്യശാസ്ത്ര വകുപ്പിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാറ് വന്നതിൽ വളരെ വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ആദരവോടു കൂടിയും സാറിന് തരുന്നു. പറയാനുള്ളത് IQAC കോർഡിനേറ്ററാണ് ജയ ടീച്ചർ. ജയ ടീച്ചർക്കും ചില കാരണങ്ങൾ ഇതിൽ കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ടീച്ചറോടുള്ള നന്ദിയും ടീച്ചറുടെ അഭാവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടുമുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീത് സാറിനോട് വളരെ വളരെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സാറേ. Thank you, ma'am. Thank you, sir. നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. ശരി സാർ. ശരി സാർ. വീഡിയോ